गुरु गरीब निवाज, तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ। तेरी कवन वडाई, जो तू देही सो कहाँ सो अम्मी। मैं मूर्ख कहन ना जाई, जो तू देही सो कहाँ सो अम्मी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ। तेरी कवन वडाई, जो तू देही सो कहाँ सो अम्मी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬੇਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਜਤ ਵਿੱਚ, बड़े प्यार विच गुरु के शब्द का कीर्तन कर रहे सन। मन विच विचार बनी, भावना मैं तो कुछ होर लेके आया सा, पर मन विच विचार बनी भी इसे ही शब्द की अज मैं तुहाडे नाल विचार साझी करन लगा। शब्द की अर्थ है जिहड़े वो थोड़े जे गहरे ने, कोशिश करियो नाल नाल चलण दी। सतगुरु किरपा करी असी समझ लईए। जिहड़ा रहाओ वाला बंद है वो मैं तुहाडे नाल पहले साझा करना है। सतगुरु जी ने किरपा की, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। ये जो दुनिया सेहर मेला, दस्तगिरी नाही। पहले ये अर्थ बंदे इस संबोधन है। सतगुरु की कैसी गजब की दात है। हजूर का जिहड़ा ये पावन उपदेश है ना, ये समुची मानवता लई है। हुण शब्द वरते बंदे सिख नहीं, जैनी नहीं, बोधी नहीं, किसी भी देश का वासी होवे, कोई उम्र होवे, किसी जात बरादरी नाल संबंधित होवे, बंदा सब ते टुकदा है शब्द। बंदे खोज दिल हर रोज, अपने दिल नूं रोज खोज के देख। बंदे ने बहुत कुछ खोजे है। धरती दियां बुक्कलां फोल लईयां, इन्हें आसमान दियां कुखां फोल लईयां, इन्हें बनस्पति के पन्ने फोल के वेख ले। सच करके जानियो, मनुख जितना परेशान 20 साल पहला सी, अज उस तो वधीक है। जितना 50 साल पहले परेशान सी, अज उस तो वधीक है। उदों डिप्रेशन के हस्पताल नहीं सी हुंदे, हुण ने। बंदे खोज दिल हर रोज, अपने आप नूं खोज के देख, अंदर खोज के देख। जितनियां परेशानियां ने उन्हां दा हल तेरे अंदर पिया है। ये बहुत औखा शब्द है। किसी दिन वक्त मिले आप इनू खोल के गल करांगे। मैं हुण ते संखेप सिर्फ इतनी बेनती करनी चाहुंदा, प्यार वालिओ हथ जोड़ अर्ज करा। समुची सिक्खी दा धुरा जिहड़ा वो ए दो पंक्तियां ते खड़ोता है कि सचियारा कोई है
कि वे कूड़े टुटे पाल, अपने ही अंदर नूं जाके रोज वेखना है तू किते कूड़ दी पाल विच रहन लग्या होया। सचियारा मैं किवें होवां, बस गल इन्नी सी। मैं अपनियां नज़रां च सच्चा किवें होवां, गल ते बस इन्नी सी। किसे धी नूं देख के तैनूं अपनी धी ते ओह धी च फर्क तां नहीं लगदा। तैनूं अपना पैसा देख के दूजे दा देख के तैनूं ईर्खा तां नहीं जागदी। अपने अंदर झात मार, अपने अंदर, और सच करके जाने हो, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। पहला सुख तेरे घर विच आउणा है। जे तू अंदरों सुखी नहीं ना हो सकिया, बाहर तो जिथे मर्जी भटकी जा, सुख नहीं मिलना। अंदर अपने आप नूं खोज, अपने आप नूं देख। मेरियां अखां वो देखदियां ने जो गुरु कहंदा है, मेरे कान वो सुनते ने जो गुरु कहंदा है, मेरी जुबान वो बोलती है जो गुरु कहंदा है, मैं वो कुछ करना है जो गुरु कहंदा है। बस इत्थे गल खलोती सी। आ सी धर्म। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। फिर किसी भी तरह की घबराहट परेशानी नहीं होएगी। ये जो दुनिया सेहर मेला, सेहर शब्द बड़ा प्यारा है। सेहर का अर्थ होंदा है तमाशा। शहर का मतलब शहर नहीं है, ये गल चेता रखियो। ये जो दुनिया शहर मेला, ये दुनिया जिहड़ी है ना, ये तमाशे का, एक तमाशे का मेला है। ये तो तमाशा है, ये तो खेड है। दस्तगिरी नहीं भलिया कदे तमाशे दीयां चीज़ां विचों भी कोई हथ आया किसी दे? जिहड़ा बंदा तमाशा दिखाउंदा है, हालांकि वो साडे सामने नोट बना बना के दिखाउंदा है, सिक्के बना बना के दिखाउंदा है, पैसे बना बना के दिखाउंदा है, पर जदों खेड खत्म कर लैंदा है, उदों लोकां नूं बेनती करदा भी मैनूं हुण कुछ दिओ। नूं पई कहीए तूं ते पैसे बना रहे सी, साडे कोलों क्यों मंगदा? वो कहंदा इन्हां च नहीं कुछ भी हथ आउण वाला, ये तां नज़रां दा धोखा है। मन जिस दिन तू अपने आप को खोज लवेंगा ना, तेनू एक गल का निर्णय हो जाएगा भी असल हकीकत की है। ये भी नहीं भी मेले तो निराश होके चले जाना। दुनिया मेला देख शब्द आप कई बारी विचारने, अपनी नित की भाषा विचों भी बहुत शब्द जिहड़े ने वो सानू बहुत कुछ सिखाउंदे ने। उदों मेले लग्या करदे सी, उदों पुछया करदे सी भी कित्थे चलिओ, कहंदे मेला वेखण चले हैं। कदे किसी ने अज तक ये नहीं कि मैं बाजार वेखण चले हैं, क्योंकि बाजार खरीदण वास्ते होंदा है, मेला वेखण वास्ते होंदा है। सियाणा बंदा मेले चों नहीं खरीददा। क्यों नहीं खरीददा? क्योंकि उत्थे चमक दमक दियां दुकानां ने, ते कल कोई चीज़ ठीक ना निकली तो उत्थे जाके वेखेंगा भी मैं मोड़ आवां, उत्थे तो मेले ते होना ही कुछ नहीं। बाजार की दुकान जिहड़ी ओह पक्की, अज कोई चीज़ चंगी नहीं निकली, कल जाके मोड़ आवीं। इसलिए लोग खरीददारी बाजार तो करते सन, वेखते मेला सन। बाजार वेखण वाला नहीं हुंदा, मेला खरीदण वाला नहीं हुंदा। सतगुरु कृपा करते ने, कहंदे दस्तगिरी नाहे तेरे हाथ च आउण वाली एक भी चीज़ नहीं। जो असल विच है वो तेरे अंदर ही है। तू अपने अंदर नूं घोख, अपने अंदर नूं वेख। हजूर दी बाणी दीयां पहलियां पंक्तियां ने, एक कबीर साहब का पावन श्लोक है। कबीर साहब आखते ने, कहेंगे वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र ना जाए। कहेंगे तो जड़ियाँ धार्मिक गल्लां ने ना, जड़ियाँ असीं धार्मिक ग्रंथां विचों पढ़ पढ़ के दसने हैं, कहेंगे मनुख इन्हां विचों भी कुछ नहीं हासिल करता। बस ये सोच लैंदा भी घड़ी पर मैं सुनना है तो सुन के चले जाना है। कहते ये बड़ी खहरी खोज सी। इस धार्मिक ग्रंथां दे जितने भी हवाले ने, वेद कतेब जिथे भी ये शब्द आउना, उसका मतलब धार्मिक ग्रंथ है, कोई पक्का ना नहीं। एक हवाला है। साहब आखते ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਰਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਮਰਨ ਚਾਰ ਮਜਮਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕਬਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ ਕਰੀਨ ਧੰਗਾਣੇ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ, ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਹਿੰਦੂ ਲੁਬਾਣੇ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੈ ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿਟੇ ਆਬਣ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਏ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ 13 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਲ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਜੇ ਟੁਕ ਮਤਲਬ ਰਤਾ ਕੁਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜਿਆਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੰਢੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਵਿਸਾਈਆਂ ਕੰਢੀ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਢੇਰ ਵਿਸਾਈਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਢੇਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਫੇਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਦਰੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਾਰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ?
ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੀ ਦਾੜੀ, ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਕੁਛ। ਦਰੋਗ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਲੈ ਪਿੱਠ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਿਆਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਾਲਕ ਵਿੱਚ ਖਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ
ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਹਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ, ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਗੁਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਰਦਨ ਬੂਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਹਾਨੇ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ, ਫਕੀਰ ਬਣੋਏ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ, ਐਨਕ ਲਾ। ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੂੰ ਤੱਕੇਗਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਬੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਬੀਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਟਿਆ ਕਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਘੋਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਵੀਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਏਡਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਗੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਿल्लाह, ਇਹ ਲੀਲਾ ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਿल्लाह। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਇਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਇਹੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਇਹੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।
कबीर कर्म करीम का वो करे जाने सोए। कहते ये तो उसका कर्म है, ये तो उसकी बख्शिश है, ये तो उसकी रहमत है। कबीर साहब आखते ने कहते ये तो परमेश्वर की वो रहमत है भाई जेड़ा मनुख इस भेद नूं समझ लवे। मैं कथा कर रही हूं, कथा करन तो बाद कि मेरा मन इन्हां गल्लां ते यकीन करदा है? जे मैं भी दुनियादारां वांगू ही विचरदा है, मैनू लगता है भी ये तो 1430 पन्नियां दा एक ग्रंथ ही है, फिर मना तू उसे कैटागरी च लोक जाने ये गीत है। मैं बहुत बारी इस गल ते जोर देना, समझ ले मना, समझ ले मना, यकीन कर ले मना। कबीर साहब आखदे ने हे कबीर जेड़ा इस भेद नूं समझ लैंदा है बस उन्होंने समझ उहदे ते बख्शिश है, उहदे ते रब दी रहमत है। जिन्हों ये यकीन आ गया परमेश्वर ते अटल विश्वास हो गया, रब ते भरोसा। ये चेते रखो जे मैनू नहीं पता, मैं नहीं रब वेखिया मनो, ते जेड़े गुरु नूं मैं मत्था टेकदा वो तो कहंदा ना भी रब है, फिर मैं क्यों शक करा भी रब नहीं है। जिन्हें सरबंस लुटा दिता, सब कुछ कर दिता, वो तत्तियां तबियां ते बैठ गया, उसका नाम लेके सिखा ने केड़ा तसीह है जेड़ा नहीं चलिया, फिर भी मना तेनू क्यों शक है भी रब नहीं है। मैं हाथ जोड़ तुहाडे चरणों च बेनती करा भी आपां ये समझिए ना करिए भी कोई कथा करता है या कोई सुनता है, बस यो ही सुनिया समझिया करिए। मना तू किसे दिन तक यकीन कर ले, किसे दिन तक यकीन कर ले। इत्थे सारे ही 35 महापुरखों बैठे ने जिन्हां ने जिंदगी पर अजमा के देखिया होया। ये नावलकार नहीं है जेड़े जिन्हां दी बाणी है भी वधिया इंटरस्टड इन्हां नावल लिखे हुए ने। ये कहानीकार नहीं है, इन्होंने जीविया होया जीवन है, ये जीविया होया जीवन है, ये उन्हों दी पवित्र बाणी है। आओ प्यार वालियो हर रोज अपने आप को घोखिया करिए, अपने अंदर झाड़ू मारिया करिए, अपने आप को विचारिया करिए। मना तू कुछ दिन तो जीव लै जिवें तेरा गुरु कहंदा है। सतगुरु किरपा करे असी गुरु चरणों नाल जुड़ सकीए। ऐतवार नूं भाई सतवंत सिंह जी, भाई बेअंत सिंह जी, भाई केर सिंह जी उन्हां दा दिहाड़ा मनाउणा है शहादत दा, ते उस दिन ऐतवार नूं बस तो बद हाजरी भरन की कोशिश करियो। भुल्लां दी खिमा प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की